Hare Krishna, Mataji's Prabhuji. Thank you very much for joining the call. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paritana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lagita Shri Vishakhanvitamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवारी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ఇవాల్టి మన శ్లోకము 4th canto 24th chapter 66 శ్లోక ప్రమత్తముచ్చైర్ ఇతి కృత్య చింతయా ప్రవృద్ధలోభం విషయేషు లాలసం త్వమప్రమత్తా సహసా బిపాద్యసే చుల్లేలిహానో హిరవాకుం అంతకః. Translation: My dear Lord, all living entities within this material world are mad after planning for things, and they are always busy with a desire to do this or that. This is due to uncontrollable greed. The greed for material enjoyment is always existing in the living entity, but your Lordship is always alert, and in due course of time you strike him just as a snake seizes a mouse and very easily swallows him. Purport: everyone is greedy and everyone makes plans for material enjoyment. In his lust for material enjoyment, the living entity is described as a madman. As stated in Bhagavad Gita 3.27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, think himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. Everything is enacted by the laws of nature, and these laws are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. The atheists or unintelligent men do not know this. They are busy making their own plans, and big nations are busy expanding their empires. Yet we know in due course of time many empires have come into existence and been destroyed. Many aristocratic families were created by people in their extreme madness, but we can
See that in the course of time, those families and empires have all been destroyed. But still, the foolish atheists do not accept the supreme authority of the Lord. Such foolish people unnecessarily conk off their own duties without referring to the supreme authority of the Lord. The so called political leaders are busy making plans to advance the material prosperity of their nation. But factually, these political leaders only want an exalted position for themselves. Due to their greed for material position, they falsely present themselves as leaders before the people and collect their votes. And although they are completely under the grip of the laws of material nature, these are some of the faults of modern civilization. Without taking to God consciousness and accepting the authority of the Lord, the living entities become ultimately confused and frustrated in their plan making attempts. Due to their unauthorized plans for economic development, the price of commodities is rising daily all over the world, so much so that it has become difficult for the poorer classes, and they are suffering the consequences. And due to lack of Krishna consciousness, people are being fooled by so-called leaders and plan makers. Consequently, the sufferings of the people are increasing. According to the laws of nature, which are backed by the Lord, nothing can be permanent within this material world. Therefore, everyone should be allowed to take shelter of the Absolute in order to be saved. In this regard, Lord Krishna says in Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaram Yagna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Jnatva Mam Sanchim Richati. The sage who knows me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. If one wants peace of mind and tranquility in society, he must accept the fact that the real enjoyer is the Supreme Personality of Godhead. The Lord is the proprietor of everything all over the universe, and he is the supreme friend of all living entities as well. By understanding this, people can become happy and peaceful individually and collectively. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి లివింగ్ ఎంటిటీకి జీవునికి జీవులందరూ ప్రమత్త స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ప్రమత్త అంటే మ్యాడ్నెస్, మ్యాడ్ ఆర్ ఇన్సేన్ అని అర్థం. అప్రమత్త అంటే అలర్ట్ అండ్ కాన్షియస్. వైష్ణవులు ఎప్పుడు అప్రమత్తగానే ఉంటారు. వైష్ణవులు ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే అప్రమత్త. ప్రమత్త అంటే పిచ్చితనం, వెర్రితనం. అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్లాన్స్ చేసుకోవడము. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరికీ ఏదో ఒకటి అచీవ్ చేయాలనేదే ఉంటుంది అనమాట. ఎవరు ఉండరు ఎలా అంటే నాకేమి వద్దు, నేనేమి అచీవ్ చేయదలుచుకోలేదు, అలాంటి కోరిక లేకుండా ఉండడము అసాధ్యం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే అందరికీ ఈ కోరిక ఉంటుంది, నేను ఏదో ఒకటి సాధించాలి, ఏదైనా చెయ్యాలి అనేది. వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఆశ ఉంటుంది అనమాట, పైకి రావాలి అని చెప్పి. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అదే అడ్వాన్స్మెంట్ అని అనుకుంటున్నారు. ఏం అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఫెసిలిటీస్ కోసం చూసుకుంటున్నారు, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం. డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే సంతోషంగా ఉంటారు అని అనుకుంటారు. కానీ అంబానీ ఎవరైతే చాలా రిచ్ పర్సనో ఆయనే చెప్తున్నారు, నేను సరిగ్గా తినలేకపోతున్నాను, ఎక్కువ తినలేను. కానీ మనం ఎంత సంపాదించినా కూడా అంతనే ఆ అన్నం మెతుకులే కదా తింటాం, ఆ అన్నం మెతుకులు కూరగాయలే పండ్లే కదా తింటాం. ఎన్న డబ్బులు ఉన్నా కూడా శాంతిగా ఉంటుంది అని అనుకుంటారు. కానీ అది ఆపోజిట్ అన్నమాట. ఎంత డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ మిసరీస్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట భాగవతంలో. సో అడ్వాన్స్మెంట్ ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కువ కమ్యూనిటీస్ ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ కోసం చూసుకుంటున్నారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ లో చూసుకుంటున్నారు. క్లబ్ హౌస్లు, ఇంకా పార్కులు అన్ని అందులోనే లిమిటెడ్ గా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఇంకా టాయిలెట్స్ కూడా ఎక్కువ ఫెసిలిటీ తోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. టాయిలెట్స్ కూడా గోల్డెన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఎక్కువ మనీ ఉంది, వాళ్ళకి ఎలా స్పెండ్ చేయాలో తెలియదు అనమాట. సో
అలాంటివన్నీ సివిలైజేషన్ అడ్వాన్స్డ్ మాది. మేము చాలా చాలా డెవలప్డ్‌గా ఉన్నాము అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. కానీ మన పూర్వకాలంలో మన వేదిక్ సివిలైజేషన్‌లో ఎలా ఉండేదంటే టాయిలెట్ ఏమో ఇంటి బయటన బాత్రూమ్ ఉండేదనమాట. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం వాష్‌రూమ్‌కెళ్ళినప్పుడు మనం ప్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి రావాలి, అడుగు పెట్టాలి అని చెప్పేది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అనమాట. కానీ మనము ఈ రోజుల్లో టాయిలెట్‌నేమో కిచెన్ పక్కనే పెట్టుకుంటున్నాం. ఎంతసేపు తినడము, ఇంకా వాష్‌రూమ్‌కి వెళ్ళడము అలాంటి కల్చర్‌లోకి వచ్చేసామనమాట. మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్కువ ఎవరికైతే గ్రీడ్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎక్కువ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు మెటీరియల్ ఎంజాయ్‌మెంట్ కొరకు. ఎక్కువ ఏదో ఒకటి సాధించాలి, ఏదో ఒకటి ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. కానీ భగవంతుని యొక్క సుప్రీం కంట్రోల్ గురించి మర్చిపోతున్నారు. నా పైన ఒక కంట్రోల్ ఉంది. ఆయన ఎప్పుడూ నన్ను కంట్రోల్ చేస్తా ఉంటారు. అనేది మర్చిపోతా ఉంటారు. వాళ్ళకసల ఆ అలర్ట్ అలాంటి కాన్షియస్‌నెస్ అనేది ఉండదు. అదే వైష్ణవులనుకోండి వాళ్ళెప్పుడు అలర్ట్‌గా ఉంటారు. ఎప్పుడు గురువు అండ్ కృష్ణ కాన్షియస్‌గా ఉంటారనమాట. నేను ఇది పని చేస్తున్నాను. గురువు నన్ను చూస్తున్నారు. కృష్ణ నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటా ఉంటారు. అదే కానీ ఎథీస్ట్ ఈ ఈ రోజుల్లో ఎథీస్ట్ ఆ కాలంలో ఏమో హిరణ్యకశప్ లాంటి వాళ్ళు డీమన్స్ ఉన్నారు. అలాంటి డీమన్స్‌ని ఇలాంటి రోజుల్లో ఇలాంటి యుగంలో ఎథీస్ట్ ఆర్ అన్‌ఇంటెలిజెంట్ మెన్ అని చెప్పి చెప్పారనమాట ఈ శ్లోకంలో. దే ఆర్ ఆల్‌వేస్ బిజీ మేకింగ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్. వాళ్ళకసలు తెలీదు. వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. మృత్యువు అనేది ఉంది. ఆహ్, కృష్ణుడు చెప్పారు భగవద్గీతలో నేను మృత్యు రూపంలో ఉన్నాను. మృత్యు రూపంలో అన్నిటిని నేను హరించేస్తాను. మృత్యు సర్వ హరశ్చాహం అని చెప్పారనమాట. సో, ఆ ఆత్మ అనేది గా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత సేపు ఏమనుకుంటదంటే, నేనే అన్నీ చేస్తున్నాను అని జెప్పి అనుకుంటదనమాట. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు కదా! ప్రకృతే క్రియమానాని గుణైకర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. అహంకారంతో కూడుకున్న ఈ ఈ ఆత్మ ఏదైతే మనం చిక్కుకున్నామో భౌతిక ప్రపంచంలో, నేనే అన్నీ చేస్తున్నాను అని అనుకుంటుంది. కానీ అలాంటిది అలాంటిదేమీ లేదు. నా నా అధ్యక్షతలోనే జరుగుతున్నాయి. ఈ 3 ఏదైతే సత్వగుణాలు, రజగుణం, తమోగుణం ఉందో ఆ అధ్యక్షంలోనే జరుగుతున్నాయి. నేచర్ ద్వారా జరుగుతుంది. మీరేం చేసేది లేదని చెప్తున్నారనమాట. కానీ బయట ప్రపంచంలో ఏమనుకుంటున్నారు అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను. సో, అది వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా ఫూలిష్‌గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళందరూ ఫూల్ అయిపోయి ఉంటున్నారనమాట. ఇక్కడ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే your lordship is always alert, and in due course of time, you strike him just as a snake seizes a mouse and very easily swallows him. ఆ గ్రీడ్ వల్ల చాలా ప్లాన్స్ చేసుకుంటాం. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇలా అవ్వాలి, అలా అవ్వాలి. నేను ఇన్ని రోజులు బ్రతుకుతాను, ఇంత డబ్బులు పెట్టుకుంటాను అవన్నీ. కానీ ఆ సుప్రీం కంట్రోల్ అనేది మనం మర్చిపోతున్నాము. కృష్ణుడు వల్లనే మనం ఈ స్టేజ్‌లో ఉన్నాము. ఆయన అధ్యక్షలోనే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది అచర జీవులు అందరూ నడుస్తున్నాయి. ఈ ప్రపంచం అంతా నడుస్తుందని చెప్పి మర్చిపోతున్నారు. అండ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ అది మీరు ఈజీగా తన్నేస్తారు. ఒక స్నేక్ ఎలా అయితే ఒక ర్యాట్‌ని మింగేస్తుందో అలానే మీరు కూడా అందరి జీవుల దగ్గర నుంచి ఏదైతే ఆ కంట్రోలర్‌షిప్ ఏదైతే వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేసుకుంటారో మృత్యువుకి ముందు, ఆ మృత్యు టైంలో అదంతా హరించేస్తారు అని చెప్పి లార్డ్ శివ చెప్తున్నారనమాట. అందరికీ చాలా లోభముంది. సో, మనము ఫస్ట్‌లో మనం ఏం కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఇవి షారిషడ్ వర్గాల్లో ఒకటేమో గ్రీడ్. ఎక్కువ గ్రీడ్ ఉండడం వల్ల మనీ అక్యుములేట్ చేసుకోవడము అనే టెండెన్సీ, ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయాలి అనేది ఆహ్, మ మ అనేది వస్తదనమాట. ఇప్పుడు మనకొక కోరిక తీరిందనుకోండి, ఆ కోరిక తీరడం వల్ల మనం సాటిస్ఫై అవుతాము. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నుంచి మనకి
గ్రీడ్ అనేది వస్తుందనమాట. ఇంకా చెయ్యాలి, ఇంకా చేయాలి, ఇంకా సంపాదించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం అమౌంట్ సంపాదించామనుకోండి, ఇంకా దాన్ని ఎక్కువ ఎలా పెంచాలి అనేది మనము ఆలోచిస్తా ఉంటాం అనమాట. దాన్ని లోభం అని అంటారు. ఆ లోభం ఎప్పుడు పోతుందంటే, ఎవరైతే వైష్ణవులు ఉంటారో వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఏంటంటే, వాళ్ళకసలు లోభం అనేది ఉండదనమాట. వాళ్ళెప్పుడు సంతుష్టగానే ఉంటారు. సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మ దృఢ నిశ్చయ. శ్లోకం చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. వైష్ణవుల తాలూకా భక్తుల తాలూకా క్వాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతుష్టగానే ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎంతలో ఉందో అంతలోనే సంతుష్టగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే నే నాకు నాకిది నాకిది ఇదే ఎక్కువ, నాకు ఎక్కువ ఇచ్చారు. నాకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఆయన ఇచ్చారు. కృష్ణుడు నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఎప్పుడు సంతుష్టగా ఇంకా గ్రాటిట్యూడ్ తోటి ఉంటారనమాట. ఇంకా చెప్తున్నారు చాలా మంది ప్లాన్స్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ అదంతా వ అశాశ్వతం అనేది వాళ్ళకర్థం కావట్లేదు. నథింగ్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అని చెప్తున్నారనమాట. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్, ఇట్ స్టేస్ అండ్ గెట్స్ డిస్ట్రాయిడ్ అని చెప్తున్నారు. భూత్వా ప్రలీయతే అని చెప్పి అంటారు. బిగ్ బిగ్ ఎంపైర్స్ వచ్చినాయి. చాలా నేషన్స్ వచ్చినాయి. మీ మెటీరియల్ బాడీ నుంచి ఎంతో మంది వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. చాలా ఫిల్మ్ స్టార్స్, చాలా క్రికెట్ స్టార్స్ వాళ్ళెంతో అచీవ్ చేసి ఉన్నారు. కష్టపడి అచీవ్ చేసి ఉన్నారు. కానీ అదంతా ఒక్క క్షణంలో మృత్యువులోనే అంతా హరించుకుపోయింది. సో ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవ్రీ వన్ గెట్స్ డిస్ట్రాయిడ్. సో ఎలా అయితే బీచ్‌లో చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటారు కదా! సాండ్ తోటి కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తా ఉంటారు చిన్నవి మట్టితోటి. మట్టితోటి కొంచెం చిన్న బిల్డింగ్స్‌లా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తా ఉంటారు. కానీ వాటరొస్తుంది. వాటరొచ్చి ఆ సాండ్ అంతటిని లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోద్దనమాట. అట్లానే మన ప్లాన్ ఉంది. ఒక్క చిన్న వేవ్ వస్తే చాలు మొత్తం అంతా వాష్ ఔట్ అయిపోతుంది. సో ఒక గ్రేట్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చినాయి. చాలా ఎంపైర్స్ వచ్చినాయి. కానీ ప్రభుపాద వారు ఏమంటున్నారంటే ఈ ఈ ఫూలిష్ ఎథీస్ట్‌కి వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. ఒక సుప్రీమసీ ఉంది. ఒక భగవంతుడు అనేవారు ఉన్నారు. ఆయన సుప్రీమసీ ఉంది. భగవద్గీత అనేది ఉంది. వాళ్ళేమో భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోవట్లేదు. కానీ భగవద్గీత చదవకపోవడం కాక వాళ్ళంటారు భగవంతుడే లేడు అని చెప్పి ఆర్గ్యూ చేస్తా ఉంటారనమాట. సో అన్నెసెసరీగా ప్లాన్స్ చేసుకుంటా ఉంటారు. ఆ లీడర్స్‌ని చూసి ఈ పిచ్చి జనాలేమో మోసపోతున్నారు. వాళ్ళే హీరోస్, వాళ్ళే అన్నీ చేయగలుగుతారు అని చెప్పి. కానీ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఏంటంటే ఆ లీడర్స్ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కంట్రోల్‌లో ఉన్నారు. ఆ లీడర్‌షిప్ కూడా కొంత సమయంలోనే ఉంటుంది. ఒక 5 ఇయర్స్ టెన్యూర్ మహా అయితే ఒక 10, 15 ఇయర్స్ టెన్యూర్‌తోనే ఉంటారు. వాళ్ళెంత చేసినా నేషన్‌కి కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారు. కొంచెం ప్రాస్పెరిటీ తెస్తారు. వాళ్ళే మొత్తం హీరోస్ అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. సో, వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. ఏంటంటే ఆత్మ అనేది ఒకటుంది. పరమాత్మ అనే ఆయన ఒకడున్నారు మన శరీరంలో. మనం ఆత్మని, పరమాత్మకి కంట్రోలర్‌షిప్ వాళ్ళ ఇద్దరి రిలేషన్‌షిప్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు. అంతా మెటీరియల్ నేచర్ ఒక్క గ్రిప్‌లో ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలనమాట. సో, ఈ మోడర్న్ సివిలైజేషన్‌లో ఇవన్నీ ఫాల్ట్స్ అనేది వచ్చినాయి. సో, అందుకనే మనందరము చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్‌గా ఉన్నాం. చాలా కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌గా ఏం చేయాలి అనేది. దీనివల్ల మన ప్రైజెస్ అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. ఏమేం కొనుక్కోవాలన్నా అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. పేదవాళ్ళు పాపం సరిగ్గా బ్రతకలేకపోతున్నారు. సో, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు యూఎస్‌లో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్‌లో అది టాప్ మోస్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నారు. అంతా పోస్టర్స్‌లో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ అని చెప్పి ఎక్కువుండేది. కానీ టెర్రరిస్ట్ బ్లాస్ట్‌లో ఒక్క నిమిషంలో కూలిపోయింది. అలానే పాపులర్ సిటీస్‌లో లండన్‌లో కానీ బ్రిడ్జ్ ఉంటది. ఇంకా హైదరాబాద్‌లో చార్మినార్ ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ చూస్తున్నారు. కానీ ఎంత కాలం ఉంటుంది? అదంతా కొంతకాలం ఎంతకాలం అయితే ఉండాలో అంతకాలం వరకే
ఎంతకాలం వరకు అయితే లార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, పర్మిషన్ ఇస్తారో అంతకాలం వరకే ఉంటుంది. దాని తర్వాత అది కూలిపోవాల్సిందే. మనం ఎంత రిచ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా, మనకి ఎంత అరిస్టోక్రసీ ఉన్నా, మన ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నా కూడా అదంతా టెంపరరీనే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్లాన్ మేకింగ్ అనేది మనకు లోభం వల్లనే, మన పిచ్చితనం వల్లనే అంటారు. మనం మత్త ప్రమత్త కురుతే యదింద్రియ ప్రీతి ఆప్నోతి వికర్మ. మత్త ప్రమత్త అంటే నాకున్న మ్యాడ్నెస్ ద్వారా, ప్రమత్త అంటే పిచ్చితనము, కురుతే యదింద్రియ ఆ పిచ్చితనమే ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ప్రీతి ఆప్నోతి వికర్మ ఆ పిచ్చితనము ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఆ ఇంద్రియాలు వికర్మ చేస్తాయి, చేయకూడనివి చేస్తాయి అన్నమాట. ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ చాలా పెరిగిపోయినాయి అన్నమాట. ఏంటి సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్? మీట్ ఈటింగ్, ఆల్కహాల్, గ్యాంబ్లింగ్, ఇలిసిట్ రిలేషన్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు? నాకు ఏది నచ్చితే అది చేస్తాను. నేను పర్యావసనం గురించి అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ గురించి ఆలోచించిన, రిజల్ట్స్ గురించి ఆలోచించిన. ఏదైతే అయింది, నాకు నచ్చినట్టు నేను బిహేవ్ చేస్తాను, దాన్నే అంటారు పిచ్చితనం అని. దాన్నే ప్రమత్త అని అంటారు. అదే వైష్ణవులు అనుకోండి, వాళ్ళు అప్రమత్తగా ఉంటారు. అమ్మో, కృష్ణుడు ఉన్నాడు నా పైన, నా నా హృదయంలో ఉన్నారు, పరమాత్మ రూపంగా ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, 5 minutes. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సారీ మాతాజీ. వైష్ణవులు అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తగా ఉంటారు. అప్రమత్త అంటే ఎప్పుడు అలర్ట్ గా, కాన్షియస్ గా ఉంటారు. ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తుంటే ఎప్పుడు నాకు గురువు చూస్తున్నాడు, కృష్ణ నాకు కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు, ఆయన ద్వారానే అన్ని అవుతున్నాయి అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. ఏదైనా బ్యాడ్ జరిగినా కూడా నా మంచి కోసమే కృష్ణుడు చేస్తున్నాడు. ఏదైనా మంచి విషయం జరిగింది లైఫ్ లో అంటే ఇది కృష్ణుడి యొక్క బ్లెస్సింగ్ అని చెప్పి తీసుకుంటారు. అలా అని ఉప్పొంగిపోరు, అలా అని కుంగిపోరు అనమాట. సో ఎప్పుడు అలా అప్రమత్తగా ఉంటారు. ప్రమత్త వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? అసలు దేనికోసం కూడా పట్టించుకోరు. వాళ్ళు ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి. ఎప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం, ఇంద్రియ వాంఛ కోసం చూస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా చేస్తారనమాట వాళ్ళ ఇంద్రియాలని తృప్తి పరచుకోవడానికి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లో యూట్యూబ్ కోసం ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ హైగా ఉన్నారు, ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గా ఉన్నారు అని చెప్పి అనుకుంటారు. వాళ్ళు ఏంటి, ఎప్పుడు యాంగ్జైటీలో ఉంటారనమాట. ఏంటి, నేను ఏది పెట్టాలి యూట్యూబ్ లో, అప్పుడు ఎక్కువ మంది నా ఛానల్లో చూస్తారు, ఎక్కువ మంది నాకు కనెక్ట్ అవుతారు, ఎక్కువ సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అని చెప్పి అనుకుంటారు అనమాట. సో మనం ఇవన్నీ నేర్చుకొని కూడా ఇంకా మనం ప్లాన్స్ చేస్తున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఫూలిష్ గా ఉన్నాము, అండ్ ఇంకా మనము చైల్డిష్ మెంటాలిటీలో ఉన్నాము అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో మనము ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉందంటే బుక్స్ చదవడం కూడా మర్చిపోయారనమాట జనాలు. మనం ఈ రోజుల్లో అసలు అంతా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది. బుక్స్ కూడా చాలా తక్కువ మంది చదువుతున్నారనమాట. సో మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే, ఫైర్ ఉంది, ఫైర్ కి ఎలా అయితే ఒక చిన్న పురుగు అట్రాక్ట్ అయిపోద్దో ఫాస్ట్ గా దాని లోపలికి వెళ్ళిపోవడానికి, అలా మనము అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాము ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూడడానికి. ఈ చూసిన ప్రతిసారి మనం అనుకోవాలి, మనం ఎప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పి అనుకోవాలన్నమాట. సో మన ఈ లాస్ట్ లో చెప్తున్నారు శ్లోకంలో, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వామాం శాంతి మృచ్చతి. మనం ఎప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. 3 things చేస్తే మనకి ఆ మ్యాడ్నెస్ నుంచి బయటపడతాము. ఎప్పుడు అప్రమత్త వస్తుంది అంటే, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, అన్ని యజ్ఞాలకి తపస్సులకి నేనే భోక్తను, నేనే ఎంజాయర్ని అని చెప్పి మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా.
ఇప్పుడు మనకి ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది? మనం చేతుల ద్వారా ఎనర్జీ వస్తుందని అనుకోకూడదు. చేయి ద్వారా మనము ఆహారాన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటున్నాము. ఆ నాలిక ఇంకా నోట్లో తినడం వల్ల అదేమో మన స్టమక్‌లోకెళ్తుంది. ఆ స్టమక్‌లో డైజెస్ట్ అయ్యి అప్పుడు మన బాడీ మొత్తానికి ఎనర్జీ వస్తుంది కదా! సో, మనము హ్యాండ్ ఒకటే ఎంజాయర్, హ్యాండ్ ఒకటే డూయర్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. అలాంటి మెంటాలిటీ నుంచి బయటపడాలి అని చెప్పి అనుకున్నాం. మన మొత్తం ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది? రూట్ ఆఫ్ ద ట్రీలో వాటరింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము ప్లాంట్ వేరులో మనము వాటర్ ఇస్తుంటే అప్పుడు ఆ బ్రాంచెస్‌కిను, రూట్స్‌కి, లీవ్స్‌కి అన్నిటికి స్ప్రెడ్ అయిపోద్దనమాట. సో, అలాంటి స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకుంటానే ఉండాలనమాట. ఐ యామ్ నాట్ ద ఎంజాయర్, ఐ యామ్ ఎంజాయ్డ్. నేను ఎంజాయ్ చేయబడతాను. నేను ఎంజాయర్‌ని కాదు. ఎవరి ద్వారా ఎంజాయ్ చేయబడతాను అంటే కృష్ణుడి ద్వారా ఎంజాయ్ చేయబడతాను. అదెప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో, కృష్ణ ఈస్ ద ఎంజాయర్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ సర్వలోక మహేశ్వరం. కంట్రోలర్. మనం ఈ కంట్రోలర్‌షిప్ అండ్ డూవర్‌షిప్ మెంటాలిటీ నుంచి బయటపడాలనమాట. సో, మనకి ఆ పవర్ లేదు. కంట్రోల్ చేసే పవర్ మనకి లేదు. ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా మనము రియలైజ్ అయిపోవాలి. ఏమి అంటే కృష్ణ ఈస్ ద అల్టిమేట్ కంట్రోలర్ అని చెప్పి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ మనం ఏదైతే మొత్తం అక్యుములేట్ చేసుకుంటున్నామో మన డిగ్రీస్ కానీ, మన క్లోత్స్ కానీ, మన జ్యువెల్లరీ కానీ, మన ప్రాపర్టీస్ కానీ, మన హౌస్ కానీ ఏదైనా కానీ మొత్తం ఆయన హరించేసుకుంటారని చెప్పి చెప్తున్నారు. మృత్యు సర్వ హరస్ చాహం. అందుకని ఆయన్ని హరి అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో, ఆ కంట్రోలర్‌షిప్ మెంటాలిటీ నుంచి మనము బయటపడాలి. అయితే అయితే మన పొజిషన్ ఏంటి? వి ఆర్ కంట్రోల్డ్, నాట్ ద కంట్రోలర్స్. మనం యాక్చువల్లీ అలాంటి పొజిషన్‌లో ఉండడం మనకి ఒక గొప్ప ప్రివిలేజ్ అన్నమాట. వి ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై వి ఆర్ కంట్రోల్ ఎక్స్‌క్యూజ్ ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. మ్యూట్ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ. మనము కంట్రోలర్స్ కాదు అనేది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వి ఆర్ కంట్రోల్డ్. వి ఆర్ నాట్ ద కంట్రోలర్స్ అని ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ యామ్ జస్ట్ ఎంజాయ్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్. మనకు ఒక గొప్ప పొజిషన్ అన్నమాట. కృష్ణుడు నన్ను కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం రియలైజ్ అయితే అది చాలా గొప్ప అదృష్టం అన్నమాట మనకి. ఇట్స్ అ గ్రేట్ పొజిషన్. ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్డ్ పొజిషన్. అండ్ మన సోల్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటంటే డిపెండెంట్ ఆన్ ద సూపర్ సోల్. ఎప్పుడు మన ఆత్మ పరమాత్మ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. అది మన జనరల్ నేచర్. ఎప్పుడు అయితే మనం డిపెండ్ అవ్వడము అనేది మన జనరల్ నేచర్ అన్నమాట. సో, కంట్రోలర్‌షిప్ మెంటాలిటీ నుంచి బయటపడాలి. ఎంజాయింగ్ మెంటాలిటీ నుంచి బయటపడాలి. సో, ఎప్పుడు మనం ట్రై చేస్తా ఉంటాం. ఇతరులని కంట్రోల్ చేయాలి, వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి, వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి. కానీ ఆ సుప్రీం కంట్రోల్ అనేది కృష్ణుడిది. అది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే సుహృదం సర్వభూతానం. అందరూ లివింగ్ ఎంటిటీస్‌కి ఆయన వెల్ విషర్ అన్నమాట. సో, మన రోల్ ఏంటి ఇందులో? థర్డ్ పాయింట్‌లో మనము ఆ కృష్ణుడి తాలూకా ఆబ్జెక్ట్ అయిపోవాలన్నమాట. ఆయన వెల్ విషర్ నాకేది చేసినా ఆయన మంచే చేస్తారు. ఏది చేసినా ఆయనకి ఏది చేసినా నా కోసం చేస్తారు. మంచిగానే ఉంటుంది. సో, అది నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణస్ ప్లాన్ అని చెప్పి మనము అనుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనము గోతిలో పడిపోతున్నాము అనంటే ఎవరైనా మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇంకా కిందకెళ్ళిపోవాలని మనం అనుకోం కదా! పైకి రావాలని అనుకుంటున్నాం కదా! సో, మన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము అనంటే అది గొయ్యిలో పడుతున్నట్టుగా సమానం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనకి గురువు అండ్ కృష్ణ ఇంకా భక్తుల సాంగత్యం దొరుకుతుంది అనంటే అదొక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ లాంటిదన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ హ్యాండ్ ఇచ్చిన పర్సన్‌ని మనం ఏం చేస్తాము? ఆ హ్యాండ్ ఇచ్చిన పర్సన్ ఎవరు అంటే ఒక గురువు అన్నమాట. ఒక సాధువు. కృష్ణుడి తాలూకా ఆహ్, ప్రతినిధి అన్నమాట. ప్రతినిధిత్వం చేస్తున్నారు సాధువులందరూ.
సో ఆ సాధువుల్ని మనం పంపించారు కాబట్టి ఆ ప్రభుపాద లాంటి వారి గురువుని ఆశ్రయం మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళ శిష్యుల దగ్గర నుంచి ఎంత వీలైతే అంత సాంగత్యాన్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. సో ఆ చెయ్యి ఇస్తున్న వాళ్ళని లాగేయకూడదు, మనమే ఆ చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని వాళ్ళు లాగుతున్నప్పుడు మనం పైకి వెళ్ళిపోవడానికి చూడాలన్నమాట. సో అది ఎప్పుడు మనం మైండ్ లో ఉంటూనే ఉండాలి. ఎప్పుడు నాకు గురువు వచ్చారు, గురువు వచ్చి నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతారు అనేది ఒకటి ఎప్పుడు మైండ్ లో తిరుగుతా ఉండాలన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ 3 గుర్తుంటుందో ఏంటంటే నేను ఎంజాయర్ ని కాదు, నేను ఎంజాయిడ్, ఐఎమ్ నాట్ ద కంట్రోలర్, ఐఎమ్ కంట్రోల్డ్, అండ్ నాకు ఏదైతే కృష్ణుడు చేస్తారో అది నా మంచి కోసమే. అలాంటి హ్యాండ్ గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నమాట. ఆయన ఎందుకు సాధువులకి కరెక్ట్ గా తెలుసు మనకి ఏది కరెక్ట్ అనేది. సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన విషయాలన్నీ మనం చెప్పేస్తాం అనమాట. అలాంటివి చెప్పకూడదు. సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనం గురించి తెలుసుకోవాలి. సో అలాంటివి ఎప్పుడైతే మనము సింపుల్ హార్ట్ తో ఉంటామో, అలాంటి సింపుల్ గా ఉండి చాలా హంబుల్ గా వినయంతో ఉంటే అది కృష్ణుడిని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు మనము పీస్ఫుల్ గా ఉంటాము అండ్ మనం ఇక వెళ్ళిపోతాము కృష్ణుడి దగ్గరికి. మళ్ళీ ఇంకా జీవితంలో మళ్ళీ ఇంకా భౌతిక ప్రపంచంకి రాలేము అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. సో ఇంతవరకు నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను మాతాజీ, నేను చెప్పవలసిందంతా చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. బాగుంది మాతాజీ. లైక్ కవర్డ్ భగవద్గీత, భాగవతం, చాలా పాయింట్స్ కవర్ చేశారు మాతాజీ. లైక్ డే టు డే లైఫ్ లో మనము అసలు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి చాలా బాగా కవర్ చేశారు మాతాజీ. వెరీ నైస్ మాతాజీ. నైస్ షార్ట్ క్లాస్ బట్ ఇట్ ఇస్ స్వీట్ మాతాజీ. whatever kada, so it is sweet actually. Yes Mataji. Mataji sir, Prabhudev, any feedback, please go ahead. Hare Krishna, Gayatri Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Pranam Mataji. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మత్త ప్రమత్త మనం ఎప్పుడు తెలుసుకొని బ్రతకాలి. నిజంగా భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకొని మన చక్కెర వెళ్ళిపోయే వాళ్ళమే ఇక్కడ పర్మనెంట్ ఉండం అనేది మళ్ళీ ఆయన వీల్ తోటే మనం ఇక్కడ బతుకున్నాం. ఎంతసేపు అనేది లాగేసుకోవడం తెలుసుకోండి అని బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా చక్కగా మనసుకు హత్తుకునేటట్టు బాగా చెప్పారు మాతాజీ. గాయత్రి మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Mataji's, Prabhuji's, no other feedback, we'll end the call. Actually, చాలా తక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారు మాతాజీ. Yes Mataji. Okay మాతాజీ, end చేద్దాం మాతాజీ. Yes మాతాజీ, end చేసేద్దాం. Thank you మాతాజీ. Thank you so much మాతాజీ. गंगा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, His Grace बालगोविंद प्रभुजी की जय, गायत्री माता जी की जय. Thank you so much everyone for joining. Ending the call.